এই নির্বাচনে তিনি আজকেও ইকো করেছেন, তিনি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো ছিটেফোঁটাটাও পান নাই, কোনো কিছু খুঁজে পাননি। তিনি বলছেন আই ডিড নট ফাইন্ড এনিথিং। তিনি কোনো কিছু খুঁজে পাননি যে বাংলাদেশে যে একটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। সুতরাং এটি তাদের অবস্থা। Street Journal reports India's inclusion in a Canadian inquiry on Bangladesh on election interference, aligning with China and Russia. India's involvement has also surfaced in Bangladesh election interference to keep Sheikh Hasina in power. The Bangladesh ruling foreign minister last week publicly asserts India's support for their victory, similar to the 2014 and 2018 one-sided elections. Critics claim the US is pushing back on democracy promotion in Bangladesh due to Indian influence. How do you respond? So I don't have a response with respect to the Canadian inquiry that you referenced. That's a matter for Canada to speak to. I will say with respect to Bangladesh, democracy, as we've said any number of times as it pertains to Bangladesh and others, advances peace, prosperity, and security. It is at the center of the United States foreign policy, and we continue to engage with the Bangladeshi government to advance democratic principles which are key to ensuring peace and prosperity for all Bangladeshis. The Human Rights Commission, one more, Matt, please. The Sure. Human Rights Commission calls for the immediate release of detained political activists in Bangladesh. The regime arrested 25,000 opposition members, including top opposition leaders, BNP leaders, to manipulate the January 7th sham election. What steps is the US taking against the authoritarian regime for undermining democracy given the pre-elections visa restriction policy? So you have heard me speak about our concerns about the parliamentary elections in Bangladesh before. We did not find them to be free and fair. We have also expressed our concerns with the arrest of thousands of political opposition members in the run-up to those elections. I will say two things. One, we urge the Bangladeshi government to ensure a fair and transparent legal process for all of the arrested individuals. We also urge the Bangladeshi government to allow opposition members and media professionals, civil society representatives to participate meaningfully in the country's democratic process and civic life, and we will continue to engage with the Bangladeshi government to advance that point of view. Thank you. Go ahead. I'll come to you next, Ryan. সুপ্রিয় বন্ধুরা, স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে অনেকদিন পর নর্মালি আমি ফেসবুকে এমনিতেই আমার মানে আলোচনা এগুলি আমি খুব কম করি এবং কম বিশ্বাসও করি। মানে আমি ফ্যাক্টস অ্যান্ড ইনফরমেশনের উপরই বেশি রিলাই করতে চাই। তবে কিছু এই তথ্য এই মুহূর্তে শেয়ার করা দরকার, সেটি জন্যই আজকে এই সরাসরি আসা আপনাদের সামনে। প্রথমত আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমার অন্তঃস্থল থেকে যারা বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, যারা বাংলাদেশে মুক্ত মত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে, যারা বাংলাদেশের মানবাধিকারকে সুরক্ষার আন্দোলনে যাদের নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করছেন, যারা কারাগারে অন্তরীণ আছেন, যারা বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং যারা বাংলাদেশের অনেকে হয়তো পৃথিবীর মায়াও ত্যাগ করেছেন এসব নির্যাতন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে, সকলের প্রতি আমি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। এবং এই যে গণতন্ত্রের সংগ্রাম, এই সংগ্রামটি খুব মসৃণ নয় এবং গণতন্ত্র এমন নয়, আমি পরিষ্কার একাধিক আলোচনায় করেছি যে এই গণতন্ত্রকে আপনাকে কেউ কোনো সোনার থালায় উপঢৌকন হিসেবে এনে দিবে, এটিও নয়। এটি অর্জন করতে হয় যুগে যুগে, কালে কালে, পৃথিবীর দেশে দেশে সকল দেশের মানুষ, সকল দেশের জনসাধারণ তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে নিয়োজিত করেছে এবং তারা সফলকাম হয়েছে। বাংলাদেশও তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে আজকে আমি মূল প্রবেশ করতে চাই, সেটি হলো যে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক এক ধরনের মানুষের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্র নিজেরাও এই আকাঙ্ক্ষাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে, তারা অনেক এঙ্গেজড হয়েছে, তারা ডিপ্লোমেসির ভাষায় বলে লেভারেজ, তারা অনেক সেখানে তারা সম্পৃক্ত হয়েছে এবং তাদের অনেক চেষ্টাকে তারা নিবেদন করেছে বাংলাদেশের একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুনঃপ্রবর্তন করবার জন্য। এবং সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা জানি যে তারা
যদিও মানবাধিকার রক্ষায় ক্ষেত্রে তারা এবং মানুষকে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের কারণে র্যাবের স্যাংশন থেকে সেটি শুরু হয়েছে, 6 জন কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পুরো বাহিনীকে নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে, ভিসা নীতি মালা তারা দিয়েছে, এগুলি সবই একটা তাদের একটা চেষ্টা ছিল যে বাংলাদেশকে একটা গণতন্ত্রের পথে ফেরানো, এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং মানুষের এক ধরনের আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রিক। তো সুতরাং মানুষের এই আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিধ্বনিত করবার জন্য আমি কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কোনো প্রতিনিধিত্ব করি না, অথবা যুক্তরাষ্ট্রের আমি একজন আমার যে রিপোর্টার হিসেবে, স্টেট ডিপার্টমেন্টের করেসপন্ডেন্ট হিসেবে বা হোয়াইট হাউসের করেসপন্ডেন্ট হিসেবে যেটুকু পেশাদারি দায়িত্ব পালন করা দরকার সেটুকুই করছি। এবং আজকেও আমি যেটি জানতে চেয়েছি সেটি আপনাদের সাথে শেয়ার করা দরকার, যেটি সব মহলে আলোচনা হচ্ছে। আমার সোজা সাপটা প্রশ্ন ছিল যে যুক্তরাষ্ট্র কি ভারতের প্ররোচনায় পড়ে তাদের অবস্থান থেকে পিছু হটলো কিনা, এটি ছিল আমার প্রশ্ন। যে যুক্তরাষ্ট্রের আমরা দেখেছি যে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগী নিয়েছে, এবং সেই উদ্যোগ থেকে সরে আসার কারণটা কি, মানে মানুষ যেটি বলছে ক্রিটিক্স, আমি বলি আমি এটা আমার সঙ্গে এটা দ্বিমত আছে, কিন্তু আমি বলেছি যে বাংলাদেশের সমালোচকরা বলছে, মিডিয়ারা বলছে যে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের প্ররোচনায় পড়ে তাদের অবস্থান থেকে সরে এসছে। এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে আমি কোট করেছি, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল তারা একটা রিপোর্ট করেছে কানাডার ক্ষেত্রে, যে কানাডার নির্বাচনে ভারত ইন্টারফেয়ার করেছে, অর্থাৎ ভারত কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে মর্মে তাদের একটি তদন্ত রিপোর্টে এসছে, সেটি নিয়ে রিপোর্ট করেছে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, এবং চায়না এবং রাশিয়ার সাথে মিলে। তো আমি এটা রিলেট করেছি, বাংলাদেশেও এ ধরনের অভিযোগ ভারতের বিরুদ্ধে আছে। ভারত নিঃসন্দেহে বড় প্রতিবেশী রাষ্ট্র, তো ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই ধরনের অভিযোগ আছে। এবং বাংলাদেশের যে অনির্বাচিত এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি পাবলিকলি বলেছেন যে ভারত তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, সেটিকে আমি কোট করেছি। তিনি বলেছেন যে 2014 এবং 2018 সালের মতো ভারত তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাহলে কি যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটল? তখন আজকের ব্রিফিংয়ে ম্যাথিউ মিলার তিনি সেটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি জানেন যে বাংলাদেশে বাইডেনের যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে পলিসি, সেটি হচ্ছে গণতন্ত্র এবং মানুষের অধিকার, সেটির প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র অবিচল, এবং তারা সেই ক্ষেত্রেই তারা কাজ করে চলেছেন। তারা বলেছেন তাদের এঙ্গেজড, তারা আছেন, তারা সরকারের সঙ্গে এবং সবগুলো স্টেক হোল্ডার্সের সঙ্গে। তার ভাষায় তিনি যেটি বলেছেন যে অবশ্যই তিনি আমার এই প্রশ্ন এবং এই দাবি যেটি তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন অবশ্যই না, যে তার ব্রিফিং এর পুরো ট্রান্সক্রিপ্ট এবং ভিডিওটি আপলোড হলে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তবে এটুকু, এই লাইভ চলাকালে এই সমস্ত মানে এখন তো প্রশ্ন, এখন এই মেসেঞ্জার ফোন করার তো কোনো মানে না, এই বুদ্ধিটুকু কারো কারো থাকা উচিত। তো যাই হোক, এই যেটি আপনারা যদি আমার কথা শুনেন এবং আমার, তাহলে পরে আমি যুক্তরাষ্ট্রে ক্লিয়ার কাট আমার প্রশ্ন যে তোমরা কি পিছু হটেছো কিনা, তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেছেন তাদের, এবং তারা বলেছেন তারা এই নির্বাচনে, তিনি আজকেও ইকো করেছেন, তিনি অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের কোনো ছিটে ফোটাটাও পান নাই, কোনো কিছু খুঁজে পাননি। তিনি বলছেন আই ডিড নট ফাইন্ড এনিথিং, তিনি কোনো কিছু খুঁজে পাননি যে বাংলাদেশে যে একটা অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে। সুতরাং এটি তাদের অবস্থান। এখন বিষয়টা হলো, বাংলাদেশ এই সমীকরণ, এই অবস্থানকে খুব সোজাসাপটা ভাবে দেখলে হবে না। যারা অনেকে আছেন, তারা অনেকে বাংলাদেশের অনেক মানুষ, তাদের অনেক স্যাক্রিফাইস আছে, অনেকে কারাভোগ করছেন, আবার অনেকে খুব মানে ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়াতে তাদের আবেদন নিবেদন করে তারা মনে করেছেন বাংলাদেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে। এটা হবে না, এটা হবার নয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এবং কেউ কেউ মনে করেছেন যে এটা তো বিএনপির বোধহয় দায়িত্ব বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফেরানো। পৃথিবীর আপনারা দেখুন, যে সমস্ত দেশে গণতন্ত্র হুমকির মধ্যে পড়েছে, যে সমস্ত দেশে ইভেন স্যাংশন হয়েছে, নিকারাগুয়া, অন্যান্য দেশের অবস্থা দেখুন, যে মানুষ কিভাবে ইলেকশনের পরের দিন পুরা ইলেকশন কমিশনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে, জনসাধারণ পলিটিক্যাল প্রেসিডেন্ট ভবনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে মানুষগুলো শ্রীলঙ্কাতে। সুতরাং এই বিষয়গুলো দেখতে হবে। এখানে আপনি ফেসবুকে হাহুতাশা করে তো আপনার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে না রে ভাই। আপনাকে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য এবং বিএনপির উপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেও এটা হবে না। আপনি যদি নিজে নাগরিক হিসেবে যদি আপনি না মনে করেন যে আপনি আক্রান্ত, আপনার মানুষ আক্রান্ত, আপনার ভোটাধিকার আক্রান্ত, আপনার অর্থনৈতিক প্রগতি স্তব্ধ, তাহলে আপনাকে সেটি হচ্ছে বিবেচ্য বিষয়। সুতরাং আমি মনে করি যে এই হায় হতাশার মাত্রাটাকে না বাড়িয়ে প্রত্যেকের কাজে মনোনিবেশ করা উচিত। আমার তো
আমি মনে করেছি যে আমার অবস্থান থেকে আমার কাজটি করা উচিত। আমিও তো হাত ধুয়ে বসে থাকতে পারি না, আমাকে তো সেই কাজকে করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেকের কাজই প্রত্যেকের মনোনিবেশ করা উচিত এবং প্রত্যেকেরই দায়িত্ব, নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা। কোনো একটি পলিটিক্যাল পার্টির নয়। বিএনপি বড় দল, তাদের স্যাক্রিফাইস অনেক বেশি। আজকেও জিজ্ঞেস করেছি 25,000-এর মতো নেতাকর্মী তারা কারাগারের মধ্যে আছে। সুতরাং হিউম্যান রাইটস কমিশন থেকে বলা হয়েছে স্টেট ডিপার্টমেন্ট কি এটা বলবে না? তখনই তিনি বলেছেন অবশ্যই। আমি এর আগেও বলেছি যে তাদেরকে মুক্তি দিতে হবে যাদেরকে ধরা হয়েছে, এবং মুক্ত মতের কারণে, কথা বলার কারণে এবং বিরোধী রাজনীতির কারণে তারা তো কারাগারে থাকতে পারে না। আজকেও স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, প্রথমত হলো তারা বাংলাদেশে কোনো অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের ছিটেফেটোটা খুঁজে পাননি, এবং তারা বাংলাদেশের যে বিরোধী দলের উপর যে নিপীড়ন নির্যাতন হচ্ছে তারা সে বিষয়ে ওয়াকিফাল। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এই বিষয়গুলোকে তারা অ্যাড্রেস করছে, অর্থাৎ গণতন্ত্রের বন্ধুরা বাংলাদেশের মানুষের কজের সঙ্গে আছে। সেটা আমি এর আগেও বলেছি, এটি কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের কাপ অফ টি। বাংলাদেশের মানুষকেই এটাকে অ্যাসার্ট করতে হবে, এটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিদেশি বন্ধুরা, আপনার গণতন্ত্রের বন্ধুরা আপনার সাথে থাকবে, তার মানে এটা কেউ আপনাকে এসে তুলে দিয়ে যাবে না। এইটুকু প্রত্যেক নাগরিককে মনে রাখতে হবে, প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে। সুতরাং আমাদের যুক্তরাষ্ট্র তার এখানে যে যুক্তরাষ্ট্র, আমি এর আগেও বলেছি যে তারা একটা ঘোষণা দিয়ে হাত গুটিয়ে, এই জন্য আমি আজকে ক্যাটাগরিক্যালি বলেছি তারা কোনো দেশের কথা তারা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে কিনা তিনি সেটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের হয়তো, এবং ইন্টারন্যাশনাল ফোকাসটা কিছুটা নষ্ট হয়েছে বাংলাদেশে, সেটা তো বোঝাই যায়। কারণ আপনারা দেখবেন যে সিরিয়ার ইসরায়েল এবং অন্যান্য ইস্যুতে সামনে আসার কারণে কিছুটা ইন্টারন্যাশনাল ফোকাস নষ্ট হয়েছে। আগে যেমন সেক্রেটারি ব্লিংকন, ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জ্যাক সালিভান, ওনারা নিজেরা ইনভলভ ছিলেন, এঙ্গেজ ছিলেন। সুতরাং সেটি কিন্তু তাই বলে তাদের কার্যক্রম সব ডিপার্টমেন্ট স্বাধীন, তারা স্বাধীনভাবেই কাজ করে। সুতরাং আমি মনে করি এই বাংলাদেশের এই অবস্থার থেকে সকলেরই অগ্রণী ভূমিকা রাখা উচিত, প্রত্যেকেরই এইটিকে অনুধাবন করা উচিত। এটি আমাদের সকলের সমস্যা, কোনো একটি পার্টিকুলার দেশের সমস্যা নয়, অথবা রাষ্ট্রের সমস্যা নয়, অথবা কোনো পার্টিকুলার দলের সমস্যা নয়, অথবা কোনো একটা পার্টিকুলার মিডিয়ার সমস্যা নয়। সকলেই আমরা আক্রান্ত। এবং এরা সরকারের যে তাদের ভাষা, এগুলো দিয়ে আমি সমানষ্ট করতে চাই না, কারণ তারা এরকম হায়ানার দল, এরকম ক্ষমতাসীন ফেসিস্টরা এরকম ভাষায় কথা বলেই থাকে। তাদের এই কথাগুলো নিয়ে আমি সমানষ্ট করতে চাই না। তবে আমি যেটি বলতে চাই, দুটি প্রশ্ন আজকে ছিল আমার। একটি হলো ভারতের কথায় যুক্তরাষ্ট্র ইনফ্লুয়েন্সড হয়েছে কিনা, প্রভাবিত হয়েছে কিনা, সেটি তিনি না করেছেন, এবং তিনি বলেছেন তাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে, তাদের এঙ্গেজমেন্ট অব্যাহত আছে, এবং তিনি সকল বিএনপির যে 25,000-এরও বেশি নেতাকর্মী তিনি মুক্তি দাবি করেছেন, বলেছেন মুক্তি দিতে হবে, এবং সরকারকে এই বিষয়কে তারা সরকারের সাথে, সরকারের কথাই তো বলবে, যেহেতু একটা স্টেট টু স্টেট বলে একটা কথা আছে ডিপ্লোমেসিতে। সুতরাং এটি তাদেরকেই বলতে হবে, যারা ক্ষমতাসীন আছেন তাদেরকেই। এই বিষয়ে এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।